करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद यह प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रे उपस्थित थिया सब भाई भौणी मानक पई अंतररु अनेक अनेक स्वागत जनाउछि एवं आमे रिक्वेस्ट पृष्ठारे आज केवल गोटे प्रश्न पाइछु क्षमाशील भाईंकर जो थे लेखा अछि सुप्रीम डिस्कवरी रे माँ कौन कहिसंती सम्यक आलोचना करंतु ऑन संडे 8 जुलाई रे भाई पठाइथिले प्रश्नटी तो आमे सुप्रीम डिस्कवरी उपरे आज आलोचना करबा एवं यही प्रश्न संगरे आउ गोटे आलोचना तांकर रहितला जे सम्यक शब्द को नहीं आम भितर रहितबा सामान्य संदेह तो आम जिते समस्ते छोट थिले जिते बुद्ध देव कथा पढ़ुले बुद्धंकर जो अष्टांग नियम सब रही से सम्यक शब्दटी आम व्यवहार करुले समस्त मन थी छोट बेला आम परीक्षा सब मन रखिकी लिखुले जे सेतेबेले आमे पढ़ी सम्यक स्मृति सम्यक ज्ञान है सब कथा गुड़िक पढ़ी तो सम्यक शब्द सेतेबेले आम कान रे पड़ी आमको ओडिया रे कह जाय सम्यक माने अल्प सम्यक लुण दियो सम्यक माने साधारणतः आम अल्प बोली बुझीचु तो सेतेबेले जिते सम्यक शब्द अन्य कोठी भी लगे आम ताकू सही अर्थ रे नहीं जाऊ सम्यक माने अल्प हाँ मन पड़ला आपणकर थिला सम्यक बोध सम्यक चिंता सम्यक वाणी वाक सम्यक कर्म सम्यक जीविका सम्यक उद्यम सम्यक मनोवृत्ति एवं सम्यक एकाग्रता ये आम 7टा प्रिंसिपल बुद्धंकर पढ़ी सेतेबेले आमको कई कही ना संस्कृतर सम्यक ओडियार संस्कृत भीतर बहुत बड़ फरक अच्छे बहुत बड़ फरक रही सेठी सम्यक अर्थ होची राइट राइट माने ठीक नुहे राइट माने होची यथार्थ जदि मु कहि यथार्थ स्मृति कि यथार्थ चिंता ता माने सेटा राइट राइट एटीट्यूड राइट कंसंट्रेशन राइट शब्द सेठी व्यवहार होची ताहले सम्यक शब्दर अर्थ आदो जितेबले भी व्यवहार करा जिवो आमे ताकू संस्कृतर परिभाषा सहित नेले बेटर सेतिरे रही पारुची यथार्थ ग्रंथ आमे कहे सम्यक लुण दियो ओडिया रे भी जदी कहउचंदी यथार्थ जति की परिमाण दरकार सेति दियो हे पारे किंतु आमे यूजुअली ताकू कम सेंस रे व्यवहार करथो तनो आमे वर्तमान हम पखे रोट क्लैरिटी आसला सम्यक शब्दर दुईटी अर्थ रही गोटे संस्कृत अभिधान अर्थ आउ गोटे ओडिया अभिधान अर्थ तेणु आम सम्यक उपरे आउ कन्फ्यूजन हवा नहीं कोठी कौन व्यवहार हम आम जापर सम्यक माने यथार्थ जहा दरकार जहा उचित सेटा सम्यक योग्य तार अर्थ योग्य भी पारे आउ अनेक अन्य सम्यटी होची आमर अल्प जोटा ओडिया अभिधान रही
तापरे भाईंकर अन्य जो प्रश्नटी होची सुप्रीम डिस्कवरी। सुप्रीम डिस्कवरी गोटे भारी छोट बहीटीए 24 पृष्ठा ओडिया रे, इंग्रेजी रे आउरी कम हेतिबो। एटा वर्ड्स ऑफ लॉन्ग एगो गोटे 46 मसिया रे श्री अरविंद आश्रम रु एटा प्रकाश होता जो प्रभु श्री अरविंद जीवित थिले, आम जाको मदर्स कलेक्टेड वर्क्स रो वॉल्यूम 2 वर्ड्स ऑफ लॉन्ग एगो ये बहीटी छोट फ्रेंच लेखाटी रही से इंग्राजी रे मध्य अनुवाद करा जायतिला। ये बहीटी एपरी गोटे बही ताको ओडिया रे भी अनुवाद करा जायछि। ओडिया रो अनुवाद रे किते सुंदर भाव रे ताको लिखिछंती जे अनुवाद करिछंती मु ताका नाम कहबी। एवं जो माने ये बहीर जे प्रकाशक से लिखुचंती ये पुस्तिकाटी विशेष भाव रे आदृत होईछि। समस्त ये बहीटी को आदर करंती कारण यार प्रत्येक शब्द भितर रही प्रत्येक मनुष्यर लक्ष्य पथरे यात्रा निमंते उत्साह शक्ति और आश्वासन। प्रत्येक मनुष्य जो माने आमे यात्रा करूछंती जो मानकर लक्ष्य नहीं की यात्रा करूछंती लक्ष्य पथरे यात्रा निमंते एमिति जे तार जे लक्ष्य नहीं ताको तो छाड़ दो जे यात्री जे अभियात्री से समस्त पई उत्साह रही शक्ति रही आश्वासन रही आउ केते बड़ कथा कह जाय बोले सबुठारु सुंदर कथाटी कह जाय किंतु मु जानिनी ये बहीटा मु केते थर पढ़िथिबी आपण भी पढ़िथिबे जिते थर पढ़ले कहीं भारी आनंद लगे बिना कारण रे आनंद लगे से बहीटा छुई देले आनंद लगे से एमती गोटे बही कौन ता भीतर अच्छे किए जाने एते आश्वासन सतरे थाए। ये बहीर अनुवाद कहते डाक्टर किरण चंद्र घोष आम ना कम शुणी। किरण घोष संभवतः ललित मोहन घोषंकर वंशधर पुओ होई पारंती। ये 1951 प्रकाश होता जो ओडिशार प्रथम पाठचक्र आम मयूरभंज जिला रायरंगपुर एवं द्वितीय पाठचक्र कटक ललित मोहन घोषंकर घरे जो पढ़ती इतिहास से डॉक्टर किरण घोष संभवतः से परिवार रही थे आशा करवा नले से बहीटे कम केते 51 मसीह से कमटी कर जन्म पूर्व एवं ये छोटिया बहीटी प्रकृत रे उत्साह रही प्रकृत रे आश्वासन रही आश्वासन जो अच्छी से शक्ति तो रही से वास्तविक कौन कह जी बहुत गुरुत्वपूर्ण किंतु ता अपेक्षा वास्तविक जो प्रतिश्रुति दि जाए जो आश्वासन कथा कह इते प्रभावित करे से आप बहुत खुशी लगे। गोटे किसी पर्सन पढ़ाऊँ जे एटा मो पृष्ठा एकाथरे जाउछि 3 को निजको बुझिले निजको चिन्हिले साधक परम तत्वर संधान पाई परिबो। मु गत काली मांगर एजुकेशन उपरे बही गुड़िक पढ़ुली एथिरे से कहउछन ज्ञानडा सब आम भितर अछि ज्ञानडा मोटे बाहर आसेन खाली आम ताको अनफोल्ड करू एक्सप्लोर करू तेणु आम उद्यम द्वारा आम जो अध्ययन करुछंती बा ज्ञान संग्रह करिवार आस्पृहा करुछंती ता सब आम भितर अनफोल्डमेंट सब होछि सेतिपई ए बाधाटी केते जरूरी निजको बुझिले निजको चिन्हि सिखिले साधक परम तत्वर संधान पाई परियो। तार टिकिए आगुरु लिखिचंती माने तार पूर्व गोटे प्रश्न चिन्ह अच्छे आउ जेते क्षण पर्यंत से तार निज अंतरर से उत्स को देखि न पारिछे किपरि से मूल उत्स संबंध में किसी जानी परिबो। प्रश्नटी देखंतु मु भावुची मांकर एटा बयस काले 13-14 वर्ष बेले सेटा लिखिथिले केमिति जेते गोटे अत्याश्चर्य कथाटी लिखिदेले
ଅତ୍ୟାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଗୋଟେ 12-13 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ, ବାବା। ଆଉ ଯେତେ କ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାର ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ସେଇ ଉତ୍ସକୁ ଦେଖି ନ ପାରିଛି, କିପରି ସେ ସେଇ ମୂଳ ଉତ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବ? ତେଣୁ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସ ଅଛି। ଆମ ଅନ୍ତର ସେ ଉତ୍ସଟିକୁ ଆମେ ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ ବୋଲି ଜାଣୁଛୁ, ସାଇକିକ ଫାୟାର ବୋଲି ଜାଣୁଛୁ, ଡିଭାଇନ ସ୍ପାର୍କ ବୋଲି ଜାଣୁଛୁ। ସେ ଅଲଗା ବିଷୟ, ଆମେ ସେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରେ ଆସିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ମାନେ ବିୟୁଟି ଅଫ ଦିସ୍ ବୁକ୍। ବାଇବେଲରେ ଉକ୍ତ କୁଳବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପରି ଚମତ୍କୃତ ହୋଇ କହି ଉଠିବ, ଏଇ ଯେ ଏହା ପରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାସଭୂମି, ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିନଥିଲି। ଯୋଉଦିନ ଆମେ ନିଜର ସନ୍ଧାନ ପାଇଯିବା, ନିଜ ଭିତରକୁ, ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବା, ନିଜକୁ ବୁଝିଯିବା, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିଯିବା, ପରମ ତତ୍ଵର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା, ଆମେ ସେଇଭଳି କହିବା, ଆରେ ଏଇଟା ହିଁ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାସଭୂମି, ସବାସ୍ୟମ୍, ଏଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆମରି ଭିତରେ, ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିନଥିଲି। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମହାନ ସଂକଳ୍ପକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା, ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ୱିଲ୍। ସେ ଗ୍ରେଟ୍ ୱିଲ୍ଟା କ'ଣ? ସେ ଗ୍ରେଟ୍ ୱିଲ୍ କୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଗ୍ରେଟ୍ ୱିଲ୍ଟି ଅଛି, ଯିଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଭୁବନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ୱିଲ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ କହୁଛି? ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ। ସେ କହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଅଛନ୍ତି ସେଇ ଦିବ୍ୟବାଣୀ, ଯାହା ଜଳ ସ୍ଥଳ ଆକାଶରେ ଧ୍ୱନିତ ହେଉଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ସଂକଳ୍ପରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ ରହିଛି। ସେ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀଟି ଆକାଶରେ, ଜଳରେ, ସ୍ଥଳରେ ଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି। କ'ଣ ସେ ବାଣୀ? ସେ ବାଣୀ ଯେମିତି ଆମେ ମହାଭାରତ ଖୋଲିଲେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତିନି, ମୁଁ ମହାକାଳ, ସେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସର୍ବଭୂତ ଓ ସର୍ବବସ୍ତୁର ଅନ୍ତରରେ ବିରାଜିତ ହୋଇଅଛି। ସର୍ବବସ୍ତୁର ଅନ୍ତରରେ ବିରାଜିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, ସବୁ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ରୂପରେ, ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥାଟି ଶୁଣିପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିବସ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ, ମୁଁ ସର୍ବଭୂତ ଓ ସର୍ବବସ୍ତୁର ଅନ୍ତରରେ ବିରାଜିତ ହୋଇ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀଟି ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱନିତ ହବ, ଯାହା ଜଳସ୍ଥଳ ଆକାଶରେ ଆଜି ଧ୍ୱନିତ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିବସ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରର ଶୁଭ ଦିବସ ନିକଟ ହୋଇ ଆସିବ। ଆଜି ଆମେ ଖୋଜୁଛେ କୋଉ ଦିନ ହବ, କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ, କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ବିରାଜମାନତାଟି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ଉଠିବ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ପରମ ତତ୍ଵ ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କଣାରେ ଦେଖିପାରିବ ତାର ଅନ୍ତରର ନିଗୂଢ଼ ସଂକଳ୍ପ। ପଦାର୍ଥ କଣା ମାନେ କ'ଣ? ମେଟର ପାର୍ଟିକଲରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ପଢୁଛୁ, ଏସବୁ କେତେ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ୍ ନା, କେତେ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ, କେତେ ସଂଗତି ରହିଛି ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକର। କେତେ ପରମ ଆଗ୍ରହରେ, କେତେ ପରମ ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୟାସ ବଳରେ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନରେ ପ୍ରଭୁ ମେଟରକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଏଇ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କର
रूप रूपे प्रकाशित होइछि से ही हमर सेवा करुछि से ही हम जीवन धारणर आधार से ही हम जीवन धारणर मान से ही हम जीवन धारणर परिवेश एवं आम मनर जो उत्तरण पथर से ही अवलंबन तेणु मैटर को जेतिकी निराजना करा जाइछि जेतिकी उच्चकित दृष्टिकोण देखा जाइछि एठी मां कहउछन्ति जे जेते बेले मनुष्य पदार्थ कोण देखि परिबो तार अंतरर निगूढ़ संकल्प तार अंतर निगूढ़ संकल्प कहले किए से जो भगवान इच्छा जहाँ आम अंतर भितर रुचि रही सेटा प्रत्येक पदार्थ भितर आम देखा इन ऑल पार्टिकल्स जेतेबेले प्रत्येक जीवंत प्राणी भितर से देखि परिबो भगवान पूर्ण इच्छार प्रतिकृति तेणु प्राणी गुड़िक प्राणी नुहंती सबु प्राणी भितर आपण भगवान प्रतिकृति देखिए से सब भगवान जमी श्री अरविंद देखी जेल भितर कोर्ट रूम रे तापर सब तो देखी ना से आमको जदि देखी आम जो जाइए पाखु कौ देहरे जाइए मुझे जानी जाई तो थिबा आ सी आमको भगवान बोली भल पाइथिबे से ज्ञानटा आसु नाही आमे जीव को जीव ज्ञान करुछु पदार्थ को पदार्थ ज्ञान करुछु मनुष्य को मनुष्य ज्ञान करुछु अन्य को अन्य ज्ञान करुछु आपना को आपनार ज्ञान करुछु पर को पर ज्ञान करुछु भेद रही आम पाखे अभेद आसी नाही अद्वैत आसी नाही जो दिन अभेद आसीबो नाही अभेद जेते पर्यंत आसीबो नाही जेते पर्यंत अद्वैत आसीबो नाही एई भेद रहितो किंतु जो दिन अद्वैत आसीबो से दिन पदार्थ भितर आमे तांको अंतरर निगूढ़ संकल्प को देखिबा प्रत्येक जीवंत प्राणी भितर भगवानंकर पूर्ण इच्छार प्रतिकृति को देखिबा तांको प्रतिकृति भगवानंकर प्रतिकृति जेते बेले से प्रत्येक मनुष्य मध्य देखि पारिबो स्वयं भगवान को प्रत्येक मनुष्य भितर देखि पारिबो स्वयं भगवान जीव ही शिव अटे जमी तुकाराम देखी ना तुकाराम गंगोत्री जल आनिले हिमालय चढ़ी पादरे चलिक जो पड़ता ट्रेन नथिला उड़ा जहाज नथिला जाउथिले कन्याकुमारी रे शिव मंदिर रे जो कन्याकुमारी जो एक पादरे ठिया ही गौरी शिव को स्वामी रूप में पाइबा पई तपस्या करथिले शैव पीठ से जल ढालिबे गंगोत्री रु हिमालय हिमालय रु कुमारिका बाटर गोटे गध मरुला डाइंग से मंदिर अल्प बाट अच्छे शिव मंदिर से से हजार हजार माइल चली सारे दिन दिन बीती सारी केते क्लांति केते कोटी खाइबा पाई कौ न पाई बण जंगल रे भरा सहज नुहे जीवन यात्रा से आज भी तो यात्रा संभव नहीं से जहाँ पक्का रास्ता थिला ना कौन बण जंगल देकी साधु जने चली मास मास दिन दिन गोटे बड़ संकल्प नहीं कि शिव मुंडरे गंगोत्री पानी ढालिबे गोटे व्रत पूर्ण हो गोटे गध मरुची गधटे तापरे से गोटे सबू मरुवा प्राणी को टे जल दि जाए आम परंपरा रही से कहले ये गधटी मरुची जदि मुझे पानी नदेवी केते बड़ अपराध हम से गंगोत्री जो जल को धरिकी चली मास मास धरिकी तारी पाटी ढाली दे कहले जत्र जीव तत्र शिव तेणु मनुष्य मध्य भगवान को देखिबार गोटे समय आसीबो
आसी नहीं दुर्भाग्य से तो आम एमती होचे क्या बोमा पकई मार दौचे क्या बेक काटी दौचे क्या गाली दौचे क्या खराब भावुचे क्या भल भावुचे यही तो चली दुनिया गति प्रतिश्रुति देखु सेते बेले नव उषार अरुण रागरे अंधकार असत्य अज्ञान भूल भ्रांति दुख ताप जहा ए पर्यंत विश्व प्रकृति को आच्छन्न करी रखी से सब अपसारित हम विश्व प्रकृति को किए आच्छन्न करी रखी अंधकार असत्य अज्ञान भूल भ्रांति दुख ताप जो दिन मनुष्य मध्य पदार्थ कणा मध्य प्रत्येक जीव भितर आम भगवान को देखा से दिन किए क्या विरुद्ध रहिबो किए क्या घृणा करिवो किए क्या अपमान करिवो किए क्या ताच्छल्य करिवो कारण यही जो दुख ताप अज्ञान असत्य अंधकार सब विश्व प्रकृति को आच्छन्न करी रखी ता द्वारा प्रकृति जंत्रणा रे अस्फुट आर्तनाद करुछि आउ पथ चाहि रही केते दिन रे अमृत संतान गण प्रकट हेबे जो माने भगवान को चिन्हिबे निजको चिन्हिबे निजको जानिबे निजको पृष्ठा 3 आम जो आरंभ करथिले निजको बुझिले निजको चिन्हि शिखिले साधक परम तत्वर संधान पाई परिबो एवं बाइबल रे उक्त कुलवृद्धंक परि चमत्कृत होई कहि उठिबो एही जे या परा ईश्वरंकर बासभूमि आउ मु एतिकी जान नथिली तापरे से विश्व भुवन को बुझिबो मो सर्वभूत मो सर्ववस्तुर अंतर रे विराजित होईछि तापरे ईश्वर को दर्शन करे कोटी अभाव अछि से दिन आपण को कांथ भी भगवान आपण को कंबल भी भगवान आपण को कटोरा भी भगवान थाली भी भगवान आपण निजे भगवान आपण को चारिकटे जो माने बुलंती से माने भी भगवान यदि से पर्यंत आमे जाति कति करि पारुना ताले समग्र प्रकृति यही भली आर्तनाद करुथबो आ से खोजुथबो को दिन से अमृत संतान माने आसीबे जो माने अद्वैत और अभेद ज्ञानर ये विराट तत्व को हम पाखु ग्रहण करिवे जानिबे आपे साधारण भाव में देखंतु जो माने बापा माँ हेलेनी तांको छुआटी अज्ञानी हेले केते कष्ट लागे पामर हेले केते कष्ट लागे अविवेकी हेले केते कष्ट लागे और जदि विवेकी ही थाए जदि सुंदर ही थाए जदि ज्ञानी ही थाए केते खुशी लगे तो विश्व प्रकृति को कौन कष्ट हो नथो आम अज्ञानता पे तेणु विश्व प्रकृति आर्तनाद करुछि हमको अपेक्षा करुछि से अमृतर पुत्र मानकु सेति पई वेद कहउतले शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्र ये अमृतर पुत्र मान तुम शुण यही भावना ही मूल भावना समस्त भावनार मर्म जहाकू स्मृति पथरे सदा जाग्रत रखा हम जहा सूर्य परी आमर सारा जीवन को दीप्त और समुज्जल कर तेणु आम माँ को डाकिबा माँ को सब जगह देखा ना माँ किए कि भागवती ना भगवती ना तो जदि आम स्मृति पथरे सदा जाग्रत करि पारले ताले तो आम सबु जगह भगवती को दर्शन करवा एवं सही दर्शनटा आम जीवन को तो दीप्त कर समुज्जल करदेव तापर से शब्द गुड़ी शुणु मु केते थर जेते बोझे यही 3 मास भीतर बईटी मु 3-4 थर पढ़ी जिते आप पढ़े से भल लगे से आज मु तुम मान को यही कथा मन पकई दूची मन कराई दूची
कारण आमे माने जदि एई परम भाव को दुर्लभ रत्न परी अमूल्य निधि परी निज भितरे धारण करी निज पथरे चालू, जदि आमे माने याहाकू यार उद्दीपन कार्य और रूपांतर कार्य आम मानक भितरे करिवा पई देउ, ताहले आमे माने जानिबु जे एई भाव प्रत्येक वस्तु प्रत्येक प्राणीर अंतरतम प्रदेश रे जीवंत रही अछि। आउ आमे माने याहारी मध्यरे अनुभव करिबु समग्र विश्वर अपूर्व एकत्व। गोटे मिनिट साइलेंट रो। हाँ, करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आमे एक गंभीर आलोचना भितर किसी समय बाहुड़ी जाइए। ସେଥିରେ এই सर्वोत्तम आविष्कार जो प्रतिश्रुति कथाटी आमको कह जाइछि बा जो संकल्पर कथा कह जाइछि ताको जदि आमे पहुंचीबा प्रकृति रे पहुंचीबा जोटा को अपेक्षा करिसंती परम प्रकृति जोति पई अपेक्षा करिसंती स्वयं विश्वमाता विश्वजननी भगवती निजे जे केबे मनुष्य देह रे से दिव्य ज्ञान आसीबो जहाँ भागवतर बाणी से मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान भगवान ही से दिन सार्थक होइबे। जदि मनुष्य से परम भावटी को दुर्लभ रत्न परी अमूल्य निधि परी निज मध्य धारण करी आमे निज पथरे चलिबा
ଏବଂ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀର ଅନ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ କିଛି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଯାହାକୁ ଆମେ ଗଡ ପାର୍ଟିକଲ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ସେତେବେଳେ ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଏକ ଅପୂର୍ବ ଏକତ୍ୱ ରହିଛି। ଏଠି ବିଭେଦ ନାହିଁ। ଏ ବିଭେଦ ଗୁଡା ସବୁ ମନର, ଅହଙ୍କାରର, ଅଜ୍ଞାନତାର ଯୋଉ ଆସ୍ଫାଳନ ସବୁ ଲୋକେ କରନ୍ତିନି, ନିଜର ବଡିମା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ଲୋକେ ଦଳ କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢନ୍ତି। ତାପରେ ଜିତିଗଲା ପରେ କୁହନ୍ତି ଦେଖ ମୁଁ ଜିତିଗଲି, ମତେ ବୀର କୁହ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଗବାନତ୍ୱ, ତାକୁ ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେଇ ଦିବ୍ୟତ୍ୱଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କନଫର୍ମ ହବାକୁ ପଡିବ। କନଫର୍ମ ଯୋଉଟା ଆମେ କନଫର୍ମ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ଧୂଳି ମାଟିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଏକତ୍ୱକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆହୁରି କଣ ହବ ଭାବନ୍ତୁ। ଆମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ କେତେ ଅର୍ଥହୀନ, କେତେ ବାଳ ସୁଲଭ ଆମ ମାନଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ହୀନ ବାସନା ସୃଷ୍ଟି, ମୂର୍ଖ ବାଦାନୁବାଦ, ଏତେ ଯୋଉ ଲଢେଇ ସବୁ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ, ଏଗୁଡା ସବୁ ମୂର୍ଖତା ହିଁ ଥିଲା। ନଗଣ୍ୟ ଆବେଗ, ମାନେ ତୁଚ୍ଛ ଟ୍ରିଫଲ ଇମୋସନ୍ସ, ଅନୁରାଗ, ଅନ୍ଧ ରାଗ, ଅଭିମାନ। ସିଏ ଗାଳି ଦେଲା ଇଏ ଭଲ ଲୋକ ନାହିଁ, ଇଏ ଗାଳି ଦେଲା ତୁ ସିଏ ଭଲ ଲୋକ ନାହିଁ। କିଏ କହୁଛି ଭାରତୀୟ ମାନେ ଭଲ ନୁହନ୍ତି, କିଏ କହୁଛି ପାକିସ୍ତାନୀ ଭଲ ନୁହନ୍ତି, କିଏ କହୁଛି ହିନ୍ଦୁ ଭଲ ନୁହନ୍ତି, କିଏ କହୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭଲ ନୁହନ୍ତି। ଏସବୁ କାହା ଭାଷା? ମୂର୍ଖ ମାନଙ୍କର ଭାଷା, ଅର୍ଥହୀନ ଭାଷା, ବାଳ ସୁଲଭ। ବାଳ ସୁଲଭ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା। ବच्चे से होते हैं। ଛୋଟ ପିଲା ଦେଖିନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଝଗଡା ଲାଗିଯାନ୍ତି, ପୁଣି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖେଳନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ତ ଗୁଡନେସ୍ ଅଛି। ମଣିଷ ଝଗଡା ଲାଗିଲେ ବେକ କାଟି ଦଉଛି, ଆଖି ଖୋଳି ଦଉଛି, ଏସିଡ ପକେଇ ଦଉଛି। ଯୋଉଦିନ ସେ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ପାଇଯିବ, ସେଦିନ ତା ପାଖରେ ତ ଲାଗିବ ଯେ କେତେ ନଗଣ୍ୟ ଆବେଗ ଗୁଡିକରେ ସେ ରହିଛି, କେତେ ବେକାର ଅନ୍ଧ ରାଗ ଅଭିମାନରେ ସେ ରହିଛି। କୋଉଠି ସତ୍ୟ, କୋଉଠୁ ଆମେ? ମିଥ୍ୟା ଭିତରେ ବୁଡନ୍ତି ଯେ କଣ ଏତେ ବୁଡନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସବୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ନୁହେଁ, ସହାନୁଭୂତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ସବୁ ଉଭେଇଯିବ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ନିର୍ବୋଧ ଅହମିକାର ଶେଷ ପ୍ରାଚୀର ଭାଙ୍ଗି ଭୂମିସାତ ହେଇଯିବ। ଶେଷ ପ୍ରାଚୀର, ଆମ ଅହମିକା ଗୁଡିକ ପ୍ରାଚୀରି ଗଢିଛି, ଆମ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗୁଡିକ ପ୍ରାଚୀରି ଗଢିଛି। ମନେ ହେବ ଯେପରିକି ଯଥାର୍ଥ ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ଏକ ମହାନ ସ୍ରୋତ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଭସାଇ ନେଇ ଚାଲିଛି। ଯେପରିକି ଯଥାର୍ଥ ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ଏକ ମହାନ ସ୍ରୋତ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଭସାଇ ନେଇ ଚାଲିଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ସସୀମ ପଞ୍ଜରା ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗଣ୍ଡି ମଧ୍ୟରୁ। ଆମେ ସବୁ ଫାଇନାଇଟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନତାର, ଅନ୍ଧକାରର, ଅହମିକାର। ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ, ଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଆସିକି ଆମ ଭିତରେ ସେ ଭାବଟି ଉଦୟ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ଭସେଇ ନେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ବିଙ୍ଗ ରହିଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତା, ପୁଣି ରହିଛି ବିଶ୍ୱଗତ ସତ୍ତା।
এই ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତା ଓ ବିଶ୍ୱଗତ ସତ୍ତା ଏକ ହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ, ସେଇଟା ତ ଅଦ୍ୱୈତ, ସେଇଟା ହିଁ ତ ଅଭେଦ ଜ୍ଞାନ, ଭେଦ ନାହିଁ। ସମଲୋଷ୍ଟ୍ରାସ୍ମ କାଞ୍ଚନ ଭଗବତ ଗୀତା। ନଡ଼ା ଯାହା, ମାଟି ଯାହା, କାଞ୍ଚନ ସୁନା ସେଇଆ। ଆମ ପାଇଁ ଏଟା ହସ କଥା ନା, କାରଣ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁବନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରମାଣୁର ଅନ୍ତରରେ ନିଗୁଢ଼ ଭାବେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ରହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତାକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ। ଆଉ ତ ମାନେ ଫାଇନାଲ ସାଇନ୍ସ। ମା ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କେତେ କମ ବୟସ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏସବୁ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁବନ କହିଲେ ଚତୁର୍ଦଶ ଭୁବନ ରହିଛି, ୱାର୍ଲଡ, ଲୋକ ସକଳ, ଚତୁର୍ଦଶ ଲୋକ, କେତେ କୋଟି କୋଟି ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି। ଖାଲି ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କୋଭିଡ ଗୁଡା କିଛି ନହେଲେ 10-20 ହଜାର ପ୍ରକାରର ଥିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରମାଣୁର ଅନ୍ତରରେ, ପରମାଣୁ କେତେ ଥିବ? ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅଣୁ ନୁହେଁ, ପରମାଣୁ। ସବୁ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏବଂ ସେ ନିଗୁଢ ଭାବେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜିବା, ବାହାର କରିବା, ଜାଣିବା। ସେ ପୁଣି ବାହାରେ ଖୋଜିଲେ ହବନି, ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜିବେ। ନିଜ ଅନ୍ତର ଆଲୋକିତ ହେଲେ ଆପଣ ଦୁନିଆଟାକୁ ଆଲୋକିତ, ପରମ ଜ୍ୟୋତିଟିକୁ ପାଇବେ। ସବୁ ଭିତରେ ସେ ଜ୍ୟୋତିଟି ପାଇବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆବିଷ୍କାର। ନିଜ ଭିତରର ଅନ୍ତର ଆଲୋକକୁ, ଅନ୍ତର ଜ୍ୟୋତିକୁ ଖୋଜି ପାଇଲେ ସାରା ଜ୍ୟୋତି ମିଳିଯାଏ। ପୁଣି ମା କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ କେତେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ କରିପାରିବ କେବଳ ସେ ତାର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେଲେ। କେମିତି କରିବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କାହାରିକୁ ଗୋଟିଏ ରୀତିମତ ଶିକ୍ଷାନୁଗତ ହେବାକୁ ହେବ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଅହମିକା ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଛନ୍ଦି ରଖିଛି ଯେ ସେ ଅହମିକା ଏପରି ଗୂଢ ଅଟଳ ଯେ ଦୀର୍ଘ କାଳ ତା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ନ କଲେ, ଅନେକ କଷ୍ଟ ନ ପାଇଲେ ତାକୁ ବର୍ଜନ କରିହେବ ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପକ୍ଷପାତ ରହିଛି, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏକଦେଶ ଦର୍ଶିତା ରହିଛି, ଆମେ ଭଲ ବୋଲି ଯୋଉ ଧାରଣା ରହିଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ଖରାପ ବୋଲି ଯୋଉ ଧାରଣା ରହିଛି, ଏଇଟା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର, ଏଇଟା ଆଜି ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ରୋଗ ପୁରୁଣା ହେଲେ ଯେମିତି ସମୟ ଲାଗେ ଭଲ ହବାକୁ, ସେଇଭଳି ଅନେକ କଷ୍ଟ ନ ପାଇଲେ ତାକୁ ବର୍ଜନ କରିପାରିବାନି। ଏବଂ ଏଇ ଜଗତରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଭାରି ଅପୌରୁଷେୟ, ମାନେ ସେମିତି ଇମ୍ପର୍ସନାଲ, ସେମାନେ ପର୍ସନାଲ ନୁହନ୍ତି, ଭାରି ନମନୀୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ନା, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଏ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଗୋଟେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥିଲେ, ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ସେ ବସି କାନ୍ଦିଲେ, କହି କହି କାନ୍ଦିଲେ। ପାଖରେ ଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର, ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଦାସ ଆପଣ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ନା, ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଘର ଗୁଡାକ ଛପର ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଗରିବ ଲୋକ ଗୁଡିକ ବର୍ଷାରେ କଣ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ କଣ କରୁଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ବେଦନ ହେଇଯାଏ, ବିଶ୍ୱର ବେଦନାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରେ, ସେ ଅପୁରୁଷେୟ ହେଇଯାଏ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଅପୁରୁଷେୟ, ସେ ପର୍ସନାଲ ଗୋଟେ ନୁହନ୍ତି, ନମନୀୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଆଉ ସେଇମାନେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ଅଫୁରନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟବର୍ନ, ଯୋଉମାନେ ରିଜିଡ୍, ଯୋଉମାନେ ଅଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ପର୍ସନାଲ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ସେମାନେ କେବେ ବି ଏତେ ସହଜରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଧାନ କରିପାରିବେନି।
ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁ କଥା ଏଠି ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ 24 ପୃଷ୍ଠା ଭିତରେ। ଛୋଟ ବହିଟିଏ, 24 ପୃଷ୍ଠା ମାନେ ବଡ ବହିର ନୁହେଁ, ସେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଇଜ, ଗୋଟେ 1/4 ସାଇଜ। ତେବେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରକୃତି ଗଢି ନେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ନୂତନ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଅବିରମ ନିୟମିତ ସାଧନା କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବୃତ୍ତି ଯେପରି ପୁଣି ଥରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଦୀପ୍ତିର ପ୍ରଭାକୁ ମ୍ଳାନ କରି ନପାରେ। ତେଣୁ ପାଇଗଲା ମାନେ ଯେ ରହିଯିବ ତା ନୁହେଁ। ଦିବ୍ୟ ଦୀପ୍ତି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭା ମ୍ଳାନ ହେଇଯାଏ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସବୁଦିନ ତାକୁ ଅବିରାମ ନିୟତ ସାଧନା ନ କରୁଛନ୍ତି। ପରମହଂସ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ। କାରଣ ସୁନାର ଯଦି କମଣ୍ଡଳ ଗୋଟେ ତିଆରି ହୁଏ, କି ସେ ପିତ୍ତଳର କମଣ୍ଡଳ ହେଇଥାଉ, ଯଦି ତାକୁ ସବୁଦିନ ଘଷି ମାଜି ସଫା କରା ନଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି କଙ୍କର ପରି ଦିଶିବ, କଳା ଦିଶିବ। ଆପଣ ବାସନଟା ନ ମାଜି ଖାଇଦେବେ କି? ଯୋଉ ବାସନଟା ଘଷା ମଜା ହଉଛି ସେଟା ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ, ଯୋଉଟା ଘଷା ମଜା ହୁଏ ନାହିଁ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହବ କି? ଦେଖାହବନି। ତେଣୁ ନିୟମିତ ସାଧନଟା ହେଲା ସେଇ ଘଷା ମଜା। ଯଦି ଥରେ ଚେତନାର ଏଇ ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ମଣିଷ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ଡୁବିଯାଏ, ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିଟି କିପରି ବଦଳି ନଯାଏ? ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି କେତେ ଖୋଲି ନଯାଏ, ହୃଦୟର ମୈତ୍ରୀ କେତେ ଉଦାର ହୋଇ ନଯାଏ। ଏଇ ଜଗତରେ ମଣିଷ ଅଛି, ମଣିଷକୁ ହାଣି ଦଉଛି। ମଣିଷ ଅଛି, ମଣିଷ ଉପରେ କଣ କଣ ଅତ୍ୟାଚାର ନ କରୁଛି, କେତେ ଖରାପ ଭାଷାରେ କହୁଛି, କେତେ ଅପମାନ ଦଉଛି, କେତେ କଷ୍ଟ କଥା କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହୁଏ ମଣିଷ, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣେ, ତାର ହୃଦୟର ମୈତ୍ରୀ କେତେ ଉଦାର ହେଇଯାଏ, ସେ ଉଦାର ମଣିଷ ହେଇଯାଏ। କାହାକୁ ଗାଳି କରେନି, କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏନି, କାରଣ ସେ କାହାକୁ ଗାଳି ଦବ? ସେ ଯାହାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥାନ୍ତା ସେ ତ ପରମ ପ୍ରିୟତମ ଭଗବାନ। ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ କହି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଉଠିଯିବୁ ଯେଉଁଠାରେ ଅତି ହୀନ, ଅତି ନିଚ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତରରେ ବି ଭଗବାନ ଅଧିଷ୍ଠିତ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବୁ। ଏଇଟା ତ ସୁପ୍ରିମ ଡିସ୍କଭରି। ଅତି ହୀନ, ଅତି ନିଚ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, ତା ଭିତରେ ବି ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଅପରାଧୀ ନ କହି କହିବୁ, ହେ ଚିରଦୀପ୍ତ ସଦାଶୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଅତୀତ ସତ୍ତା, ଉଠ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ତୁମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତୁମର ସ୍ୱଭାବକୁ ପ୍ରକଟ କର। ଏ ଦିନ କେବେ ଆସିବ? ଆମେ ତ ଚୋର ପୋଲିସ ଖେଳ ଖେଳୁଛୁ, ଛୋଟବେଳେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଏବେ ବି ଖେଳୁଛୁ। ଅପରାଧୀକୁ ପୋଲିସ ଧରି ନେଉଛି, ଅଧା ବାଟରେ ତାକୁ ପଇସା ମାଗୁଛି, ଯଦି ବି ସେ ଅପରାଧୀ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦଳେ ବିଚାର କରି ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଏତିକି ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ହେଲା। କୋଉ ଦିନ ଆମେ କହିବା ଯେ ହେ ଚିରଦୀପ୍ତ ସଦାଶୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଅତୀତ ସତ୍ତା, ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ତମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତମର ସ୍ୱଭାବକୁ ପ୍ରକଟ କର। ତମେ କାହିଁକି ସୁନା ହେଇକି ମଇଳାରେ ପଡିଛ, ଖତ ଗଦାରେ ପଡିଛ? ତମେ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ, ତମେ ଏଇ ସବୁ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପଡି କଣ କରୁଛ? ଚାଲ ଆମେ ମାନେ ଏଇ ପରମ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ମାନି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତାହେଲେ ଅଚିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଚାରିଆଡେ ସବୁ କିଛି ଯେପରି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି। ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସ ବୋଲି କହୁଛେ, ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବୋଲି କହୁଛେ, ସବୁ କିଛି ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି। ଏହା ହିଁ ହେଲା ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେମର ଭାବ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ କହିଲେ କଣ ବୁଝିଛନ୍ତି? ଦିଆ ନିଆ, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ଭାବ ହେଲା
ସେ अलौकिक ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ସବୁ କିଛିକୁ ଦିବ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା, ଜାଗ୍ରତ ହବା, ଅନ୍ତର୍ଦର୍ଶୀ ହବା। ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ନିଜ ପର ଏସବୁ ଅନ୍ତରାଳରେ ଲୁକାୟିତ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରେ, ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ସବୁ ବାଧା ଓ ଅନ୍ତରାୟ ଭିତରେ ବି ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ସର୍ବଦା ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଯୁକ୍ତ। ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶ କୋଉଟା? ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଡିଭାଇନ ସ୍ପାର୍କ ଅଛି, ସେଇଠି ଆମେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ, ତେଣିକି ବାଧା ଓ ଅନ୍ତରାୟ ଆସୁ, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରେମ। ଏବଂ ଆମେ ଲୁକାୟିତ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରେମ, ଏଇଟା ହିଁ ଜାଗୃତି, ଏଇଟା ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଦର୍ଶନ, ଡିସର୍ନମେଣ୍ଟ। এই ବିରାଟ ଓ ମହାନ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ଉଠି ବାହୁ ମେଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି କ୍ଷମା କରୁଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତିର ପ୍ରତିବିଧାନ କରୁଛି, କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ପ୍ରଲେପ ଦେଉଛି। କେତେ ଆଘାତ ଆମକୁ ଲୋକେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆଘାତରେ ମଲମ କିଏ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ହାତ। ଯେତେ ଦୁଃଖ, ଯେତେ ସବୁ ସମୟରେ ଲାଗିଥିବ ନା ଆଉ ପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଏ ଜଣେ କହିବ ତୁ ହିଁ ପାରିବୁ। ଏଇ ପ୍ରବୋଧନା, ଏଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଭିତରୁ ଆସୁଛି ନା, ନିଜ ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ, ଯୋଉଠି ସେ ସବୁ କିଛିର ପ୍ରତିବିଧାନ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ପ୍ରଲେପ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ତାର ନବଜୀବନ ଦାୟିନୀ ଧାରାରେ ସ୍ନାନ କରାଉଛନ୍ତି। ତା ତୁଳନାରେ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରେରଣା, କାମନା, ବେଦନା, ଜିଙ୍ଘାସା, ଆମର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ, ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ୟାପାର ଯାହାକୁ ଆମର ଖାମଖିଆଲି ମନ ଏତେ ବେଶୀ ବଢାଇ ଦେଇଛି, ଏସବୁର ଗୁରୁତ୍ୱ ବା କଣ? ଆମେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ ଆମ ନିଜ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ ଗୁଡିକ? କାରଣ ଅନ୍ତର ଦେବତା କେବେ ହିଁ ନିଜକୁ ଅନ୍ତରର ଦେବତା ନିଜକୁ କେବେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମ ଉପରେ କିଛି ଇମ୍ପୋଜ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଲଦି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି କ୍ଲେମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଦାବି କରନ୍ତିନି। ମଣିଷଟେ ତ ଦାବି କରିବ, ମଣିଷଟେ ତ ଲଦି ଦବ, ମତେ ପଚାରିକି ଛୁଟି ନବୁ, ଯୁଆଡେ ଯିବୁ ମତେ କହିକି ଯିବୁ, ଭୟ ଦେଖେଇବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଭୟ ଦେଖାନ୍ତିନି। ସେ କେବଳ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ସର୍ବଜୀବ ସର୍ବବସ୍ତୁର ହୃଦୟରେ ଲୁଚି ରହି ସେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। କାହାରିକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାରିକୁ ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାରିକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାରିକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅବିରାମ ଭାବରେ କରିଯାଆନ୍ତି। ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନ କରି ସେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ଧମକା ଧମକି ନ କରି ସେ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତି, ଅଧୀର ନ ହୋଇ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକର ନେବାର କ୍ଷମତା ବୁଝି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଦାନରେ ତାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନନୀ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ପୋଷଣ କରେ, ତା ଉପରେ ନଜର ରଖେ, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରେ, ଦରକାର ବେଳେ ତାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଏ, ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କୋଳରେ ଧରିଛନ୍ତି, କାହାରି ଦୋଷ ସେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଢି ନିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଧରି ରଖନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏପରି କିଛି ନିଜର ନାହିଁ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ନୁହେଁ,
ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସେ ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବକ। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେବତା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କରି ପରି ହୋଇଯାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାସକ ନ ହୋଇ ସେବକ, ଭାଇର ସେବକ ଭାଇ। ଆମେ ପୃଷ୍ଠା 3ରୁ ପଢା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପୃଷ୍ଠା 9ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆହୁରି ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ରବିବାର ପଢିବା। କିନ୍ତୁ କେତେ ଅନନ୍ୟ ନା ତାର ଶବ୍ଦ, ତାର ଲାଳିତ୍ୟ, ତାର ସାବଲୀଳତା, ତାର ଆବେଦନ, ତାର ପ୍ରତିବେଦନ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏସବୁ ଦିବ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଏକ ଅଫୁରନ୍ତ ବର୍ଷା। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପଢିବା, ଖାଲି ସେ ବହିକୁ ଛୁଇଁଲେ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ସେମିତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯେପରି ଗୋଟେ କୋଉଠି ନେଇଯିବ, ନେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଭୁ ବି, ଆମର ସେବକ ବି। এই ଜଗତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେବକ ସତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମ ବାପା, ଆମ ମା, ଆମ ଭାଇ ଏମାନେ ଆମର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କରି ରୂପ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି ସବୁ। ବିଶ୍ୱଜନନୀଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି ହଉଛି ଗୋଟେ ଚଢେଇର ମା, ଗୋଟେ ବାଘର ମା, ଗୋଟେ ଛେଳିର ମା, ଗୋଟେ ମଣିଷର ମା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ଦେଇଦବାର, ସ୍ନେହ ଦାନ କରିବାର, ତାର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା, ପୋଷଣ କରିବା, ନଜର ରଖିବା, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଉପଦେଶ ଦେବା, ଆଶ୍ୱାସନ ଦେବା, ତାକୁ ବୁଝେଇବା, ତାକୁ ଦାନ କରିବା, ତାକୁ କୋଳରେ ଧାରଣ କରିବା, এই ସମସ୍ତ କାମକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନିଖୁଣ ଭାବରେ ସେ କରୁଛନ୍ତି ବିନା ପ୍ରତିଦାନରେ। ମଣିଷ ମିଛଟାରେ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିକି ଚାବି ପକେଇ ଭୋଗ ଫୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଟା ସବୁ ସାଙ୍କେତିକ, ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ, ପିଲାଳି। এটা ନାଟ। ଏଇ ନାଟକ ଭିତରେ ସେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ମଣିଷର ଆନ୍ତରିକତା, ପ୍ରେମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ଯେ ମା କେତେ ପିଲା ବେଳରୁ ପାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଏଇଟା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆବିଷ୍କାରର କିଛି କଥା। ଏବଂ ଆମେ এই ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଅନ୍ତରରୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।